اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلے، ملکی توانائی کے شعبے کا تاریخ ساز دن سب سے بڑے امریکی تیل بردار جہاز کے پاکستان آمد۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے بعد خام تیل کی درآمد کا آغاز ہو گیا۔ امریکی کروڈ آئل شپ کی پاکستان آمد سے ملکی توانائی کے شعبے میں تاریخ ساز دن قرار دیا جا رہا ہے۔ ملک میں پہلا امریکی خام تیل کا کارگو بحری جہاز ایم ٹی پیگاسس سنجر-جیکو کمپنی کے آئل ٹرمینل پر آج برت ہوگا۔ ایم ٹی پیگاسس پاکستانی بندرگاہوں پر پہنچنے والا سب سے بڑا امریکی تیل بردار بحری جہاز ہے۔ سنجر-جیکو نے پاکستان میں پہلی بار 10 لاکھ بیرل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ WTI کروڈ آئل درآمد کیا اور اس کے ساتھ ہی پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے بعد خام تیل کی درآمد کا آغاز ہو گیا۔ سنجر-جیکو آئل کمپنی امریکی تیل کا جہاز بلوچستان میں اپنے آئل ٹرمینل پر لے کر آ رہی ہے۔ آئل کمپنی کے مطابق ہیوسٹن سے 10 لاکھ بیرل WTI کروڑ کے کھیپ سے لدا جہاز آج سنجر-جیکو کے ایس پی ایم آئل ٹرمینل پر برت ہوگا۔ بحری جہاز پیگاسس 14 ستمبر کو ہیوسٹن سے روانہ ہوا تھا، جو سنجر-جیکو کے آف شور ٹرمینل پر لنگر انداز ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ اکتوبر 2025 میں استنبول میں منعقدہ مذاکرات پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان ناکام ہو گئے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس سابقہ ٹویٹر پر انہوں نے واضح کیا کہ مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام کا، مگر افغان فریق نے منطقی اور جائز مطالبات تسلیم کرنے کے باوجود کسی قابل عمل یقین دہانی سے گریز کیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان نے افغان طالبان حکومت سے بارہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیمیں فتنہ الخوارج TTP اور فتنہ الہند BLA کی سرحد پر کارروائیوں کے خلاف احتجاج کیا اور دوحہ معاہدے کے تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ سامنے رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے مذاکرات میں دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد بھی پیش کیے، جنہیں میزبان ممالک اور افغان وفد نے تسلیم تو کیا، مگر کوئی عملی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ وزیر اطلاعات نے استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان وفد نے مذاکرات کے بنیادی ایجنڈے سے انحراف کیا، الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا اور ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی قونصل جنرل نے ملاقات کی ہے، جس میں صوبے میں سرمایہ کاری سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی قونصل جنرل اسٹیٹسن سینڈرس کے ساتھ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز نے امریکی سفارتکاروں کو پنجاب میں شاندار مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ اس موقع پر مریم نواز سے امریکہ کے نئے پولیٹیکل اینڈ اکنامک آفیسر کا تعارف کرایا گیا۔ ملاقات میں مریم نواز نے پاکستان اور امریکہ کے بڑھتے تعلقات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات میں بہتری خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا حالیہ دورہ امریکہ باہمی تعلقات میں مزید استحکام کا باعث ہوگا اور پاکستان اور امریکہ کے موجودہ تعلقات افقی نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب نے تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا پامردی سے کیا۔ تاریخی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے بعد بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے حکومت پنجاب کے تاریخی پیکج کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں کلچرل ٹورزم کے فروغ کے لیے قدیمی ثقافتی ورثے کی بحالی اور بہتری کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں ڈپٹی کمشنر کا ہسپتالوں کا دورہ برائے ڈینگی روک تھام۔ چیئرمین DDM میں حیدرآباد زہر العابدین میمن نے مختلف ہسپتال کا وزٹ کیا۔ انہوں نے تحصیل ہسپتال قاسم آباد کا وزٹ کیا، جہاں ڈینگی وارڈز کا معائنہ کیا، ضروری انتظامات کا جائزہ لیا اور مچھر بھگانے والے لوشر ڈینگی مریضوں کے اہل خانہ ہسپتال کے عملے اور عوام میں تقسیم کیے۔ بعد ازاں انہوں نے بٹائی ہاسپٹل، ہلال احمر ہسپتال اور سول ہاسپٹل حیدرآباد کا بھی دورہ کیا اور معائنے اور تقسیم کی سرگرمیاں انجام دیں۔ انہوں نے تمام دوروں میں صفائی ستھرائی، پر وقت طبی امداد اور عوامی آگاہی کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان سے طبی سہولیات کے بارے میں آگاہی لی۔ دوسری جانب حیدرآباد کی مختلف یونین کونسل میں ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے بھی احکامات صادر کیے گئے۔ سانگلہ ہل سے اپڈیٹ کریں گے۔ بیماریوں کی تشخیص میں کلینکل ٹیسٹ کی اہمیت مسلمہ ہے۔ دور جدید میں ہر مسند ڈاکٹر اس وقت تک کسی مریض کا علاج نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس تسلیم شدہ لیبارٹری کی رپورٹ نہ آ جائے۔ گزشتہ دنوں سانگلہ ہل میں بھی زینت کلینکل لیبارٹری کا افتتاح ہوا۔ سانگلہ ہل شہر میں یہ زینت لیبارٹری شہریوں کی سہولت کے لیے قائم کی گئی ہے، جس کا افتتاح تلاوت و نعت رسول سے ہوا۔ پیر سید ندیم حیدر شاہ نے ربن کاٹ کر افتتاح کیا۔ اس موقع پر لیبارٹری کے MD الیاس احمد رانا، ڈائریکٹر آپریشن احسان خالد بٹ، ڈائریکٹر فنانس آصف علی، ریجنل منیجر ڈاکٹر وسیم، ایریا منیجر فرحان رشید، منیجر آڈٹ محبوب، منیجر برانچ اسد خالد موجود تھے۔ MD زینت لیبارٹری الیاس احمد رانا نے کہا کہ زینت لیبارٹری 1963 سے لے کر آج تک عوام سے پیسے نہیں بٹور رہی بلکہ خدمت کر رہی ہے۔ یہاں مستحق لوگوں کے فری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔
सिविल अस्पताल हैदराबाद के अमले की गफलत से नौजवान की हलाकत पर थाना मार्केट पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा डेंगू से फौत होने वाले नौजवान हसनैन के वालिद एडवोकेट आमिर जरदारी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में 302 कत्ल की दफात भी शामिल हैं। एडवोकेट आमिर जरदारी के बेटे हसनैन 4 दिन से जेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गए। मुकदमे के इंदराज को हुक्म फर्स्ट एडिशनल सेशन जज ने दिया। मुकदमे में एमए सिविल अस्पताल डॉक्टर अकबर डहरी का नाम भी शामिल किया गया। उनके अलावा डॉक्टर बमुसरत बलोच, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल शाह, डॉक्टर सिद्रा, डॉक्टर महक, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर सद्दाम के नाम भी शामिल हैं, जबकि मेडिकल रजिस्ट्रार और वार्ड मेडिकल 2 का अमला भी मुकदमे में नामजद है। नामजद अमले ने नौजवान हसनैन के इलाज में कोताही बरती, बर वक्त इलाज की सहूलियात फराहम नहीं की गई। अदालती हुक्मनामे में नामजद अफराद के खिलाफ महकमा सेहत को इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया है। आइंदा का लेवल हमने आपको पहले बताया कि ये आमिर जरदारी का बेटा नहीं, हमारा जो है ना बेटे की डेथ हुई है। ठीक है, तमाम मुगला बरादरी में जो है गम गुस्से की कैफियत है, इसलिए हमने आके जो है ना आज कोर्ट ऑर्डर से FIR भी कटवा दी इनके खिलाफ और इंशाल्लाह ताला इनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात, सिंध हुकूमत का हर इदारा करप्ट हो चुका है। हमारे मेयर साहब कहते हैं कि जी 400 अरब रुपए हैदराबाद शहर में लगा दिए, लेकिन मेरे ख्याल में 30 से ज्यादा अफराद की जो है ना डेंगू के अंदर डेथ हो गई है। ना कोई प्रॉपर स्प्रे हो रहा है, ना इधर लोगों को दवाएं मिल रही है, ना कोई इधर लेबोरेटरी टेस्ट का इंतजाम है। तो हम इंतजामिया को बोलेंगे कि नींद से उठो, अरबों रुपए की करप्शन कर चुके हो, अभी भी आप लोगों का पेट नहीं भर रहा। एक ऑटोबान बना दिया है, आधा शहर वबा के अंदर मुब्तला है, आपको सिर्फ वो क्रेडिट ले रहे हैं ऑटोबान रोड का। तो हमारा हैदराबाद की जो एक इंतजामिया इनकी मुजरमाना गफलत है, ये नींद में पड़े हुए हैं। इनको कोई एहसास नहीं है कि हैदराबाद के शहरी इस वक्त किस अजाब से गुजर रहे हैं। हर दूसरे घर के अंदर जो है ना डेंगू का पेशेंट जो है ना इसमें मौजूद है, लेकिन आपको आज तक देखें, आज तारीख देखें, आज तक कोई प्रॉपर स्प्रे नहीं हुआ। ये टाउन चेयरमैन को जो फंड जा रहे हैं इसका हिसाब किताब होना चाहिए। इसका इंशाल्लाह ताला ये इस मसले फ्री होकर हम इनका प्रॉपर ऑडिट भी कराएंगे। एक एक चेयरमैन से जो है ना हम हिसाब लेंगे कि जो फंड आपको मिल रहे हैं आपने उसके लिए क्या किया है। थैंक यू। अमल हमारा ये होगा कि इंशाल्लाह ताला, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मैंने इनको जब तक कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं चैन और सुकून के साथ नहीं बैठूंगा। और जो भी मैंने अब इन्होंने FIR में इन्वॉल्व किए हैं बंदे, उनको घर मुझे भेजना है। किसी भी हालत में उनको एहसास हो कि कल मासूम एक बच्चे का, एक नौजवान बच्चे का बाप जो है अपना कंधा दे के बच्चे को दफन करता है तो उसकी कैफियत क्या होगी। इनके भी मैं वही अशर करूंगा इंशाल्लाह ताला, जैसा जिंदगी भर याद रखेंगे। और इंशाल्लाह ये कौम मुझे याद करेगी, कौम मुझे याद रखेगी कि वाकई इसने अपने हसनैन का केस नहीं लड़ा है, इसने कौम का केस लड़ा है। अभी मेरे हसनैन का केस नहीं, मेरा तो घर उन्होंने उजाड़ दिया, मेरा घर तो इन्होंने तबाह कर दिया, लेकिन दूसरे के घर उजाड़ने में नहीं दूंगा। मैं इसी प्रोग्राम के लिए निकला हूँ, चाहे मुझे धरने देने पड़े, मुझे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ी, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये अहद कर लिया है, अपने बच्चे की कब्र के साथ वायदा किया है कि मैं दूसरे हसनैनों की माँ को गोद उजाड़ने नहीं दूंगा और इंशाल्लाह हर किसी का केस मैं अपने दिल से लड़ूंगा। पेशाब से डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज की रिपोर्ट के मुताबिक CM पंजाब के प्रोग्राम स्टूडियो डिवाइसेस एंड व्हील चेयर के तहत स्कूटियाँ और व्हील चेयर की तकसीम की तकरीब में शिरकत। तकरीब मकामी होटल लाहौर में मुनक़िद हुई, जिसके मेज़बान वज़ीर बराए समाजी बहबूद एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान थे। दोनों मेज़बानों ने अपनी तकरीर में प्रोग्राम की अफादियत और तरीक़ाकार पर रोशनी डाली। बाद में मुस्तहिक अफराद में स्कूटियाँ और व्हील चेयर तकसीम किए गए। विलेंसिया से आपको अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी कुर्बान मरहाना ऑफ कोरिया, हबीब से अलेक्जेंडर राजू, खुरम शहजाद, एहसान वहीद, फ़रुख नवाज, जाहिद महमूद, तमसील याकूब चौधरी, इकराम डोइया और अनीब इम्तियाज़ से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। इस मौका पर मुल्की हालात और ओवरसीज़ की मसाइल और खेलों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम अहबाब ने खेलों के फ़रोग़ के लिए चौधरी कुर्बान मरहाना की काविशों को सराहते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। चौधरी कुर्बान ने वफ़द को बताया कि 2026 में कम्यूनिटी को इस हवाले से खुशखबरी दी जाएगी। इनके शहर विलेंसिया से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा के मुताबिक मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहम्मद नवाज नागरा ऑपरेशन के बाद अपने घर शिफ्ट हो गए। स्पेन की सियासी समाजी शख्सियात अलेक्जेंडर राजू, खुरम शहजाद चौधरी, शहजाद घुमन, शर्जील मसीह, मिर्ज़ा कैसर महमूद और स्पेन के मारूफ जर्नलिस्ट मुमताज़ मुनीर सहोत्रा ने चौधरी मोहम्मद नवाज नागरा की अयादत की और नेक तमन्नाओं के साथ और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चौधरी मोहम्मद नवाज नागरा ने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया।
काना साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव का डिस्ट्रिक्ट जेल और दीगर इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट जेल के तामीराती कामों का जायजा लिया और लॉन में पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर को तहसील शाहकोट में जारी तरक्याती मनसूबाजात के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। मुतालिक अफसरान जिला में जारी तरक्याती मनसूबाजात को जल्द मुकम्मल करें। डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने कहा, तरक्याती कामों में मटीरियल की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवामी मनसूबाजात को बरवक्त और पायदारी के साथ मुकम्मल करना अव्वलीन तरजीह है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट सना शराफत, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हम्माद यूसुफ समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। जेहलम से हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO जेहलम तारिक अजीज संधू ने मरकजी सुन्नी उलमा कौंसिल के दारुल उलूम मिशन मोहल्ला का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मरकजी सुन्नी उलमा कौंसिल के सदर प्रोफेसर मुफ्ती डॉक्टर सनाउल्लाह तनवीर, सैयद खलील हुसैन काज़मी, कानूनी मुआविन सुन्नी उलमा कौंसिल, अल्लामा इनाम जलाली, अल्लामा साजिद शहबाजी और दारुल उलूम के मोहतमिम दीगर असातिज़ा और तलबात से मुलाकात की। तालीमी माहौल, सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर DPO तारिक अजीज ने कहा कि पुरअमन मुआशरे की तश्कील में उलमा का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। पुलिस और उलमा का बाहमी ताउन ही मजहबी हम आहंगी और अमन के फ़रोग़ की ज़मानत है। इस मौके पर दीगर उलमाए किराम भी मौजूद थे। मुल्तान से डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन के मुताबिक कमिश्नर आमिर करीम खान ने निजी सेक्टर के ताउन से तामीर BZU बस शेड का इफ्तिताह कर दिया। शहरी औलिया में शहरी सहूलत के लिए 22 बस शेड्स की तामीर का मंसूबा जारी है। अब तक 6 बस शेड्स मुकम्मल किए जा चुके, जिनमें 4 MDA और 2 प्राइवेट सेक्टर के ताउन से तामीर हुए। बुच विलास के इश्तराक से जदीद तर्ज का बस शेड मुकम्मल किया गया है, जहां शहरी सहूलत के ऐसे मंसूबे मुल्तान के हुस्न और शनाख्त में इजाफा कर रहे हैं। मुल्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए बस के शेड के डिज़ाइन में मकामी सकाफती रंग शामिल किए गए। DG MDA राशिद इरशाद हुसैन, नूर असगर बुच्चा, यासिर बुच्चा, डायरेक्टर्स MDA राना वसीम और राव ज़का भी मौजूद थे। ओकाड़ा से आपको अपडेट करेंगे। ज़री यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर ओकाड़ा के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मुनीर बट हमारे नुमाइंदे राव सैयद अंजुम से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ओकाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर आज एक बहुत ही प्यारी शख्सियत जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की शान है, और जब यहाँ यूनिवर्सिटी में आए थे तो कुछ भी नहीं था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक टॉप लिस्ट पे ओकाड़ा की यूनिवर्सिटी दरख्तों के हिसाब से देखी जाए या यहाँ पर एक माहौल देखा जाए तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी में शामिल होती है। और ये कैडर जो जाता है ये सारा जो है प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मुनीर बट साहब के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि जो मैं इनके बारे में कह सकूं, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ अपना वक्फ कर दिया है। तो आज मेरे साथ ये मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि जो आगे मैसेज क्या फॉरवर्ड करना चाहते हैं स्टूडेंटों के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये थोड़ा सा आप बताइएगा, आपने यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि मैं इससे पहले विजिट करता था तो कुछ भी नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी वजह से यहाँ शानो बान है और हरियाली है यूनिवर्सिटी में। इसके बारे में आप आगाह। जी बहुत शुक्रिया जी, आपके अल्फाज मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब का, और इससे पहले हमारे फार्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब का, जिनकी वजह से जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे एज ए प्रिंसिपल का ओहदा दिया। बेशक मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी टीम मेरे साथ ही कोशिश कर रही है कि हम बच्चों की ग्रूमिंग के लिए सिर्फ पढ़ाई तक ही बाउंड ना रहें, हम बच्चों को सोशली उनकी नफ्सियाती या ज़िंदगी गुजारने के असूल भी बताएं। सिर्फ ये ना बताएं कि प्लांटेशन होनी चाहिए, बल्कि उनके हाथ से प्लांटेशन करवाएं फॉर एग्जांपल। इसी तरह हम बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप बच्चों के लिए पैदा कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो BSc के बाद MSc और PhD के स्कॉलरशिप ले सकें। और ये बात मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि यहाँ इस कैंपस में हमने तकरीबन 8 MOU साइन किए हैं, और ये ग्रेट ऑनर है इस कैंपस के लिए भी कि 8 MOU में हमने तकरीबन 4 MOU जो हैं वो तकरीबन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जिसमें हमारा बच्चा BSc के बाद बाहर चला जाएगा 2 साल के लिए या 4 साल के लिए PhD करने। और मज़ीद मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी आउटरीच एक्टिविटीज़ होती हैं
اس میں صرف فارمر یا ٹیچرز یا فیکلٹی کی گیدرنگ نہیں ہوتی. ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کے لیے انہیں یہ کام دیتے ہیں کہ وہ یہ ایونٹ منعقد کروائیں اور یہ ان ایونٹ سے سیکھیں. اور ہماری وش ہے کہ آنے والے وقت میں اوکاڑا یا سائیوال یا اس ریجن کی سب سے بیسٹ یونیورسٹی قرار پائے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی اپرچونٹیز ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ دیں گے. اور یہ بظاہر تو آسان نہیں ہے، لیکن وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کی ہدایت کے مطابق ان کی ڈائریکشن پہ کہ ہم نے کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. ہم نے صرف اس کیمپس کو سرو نہیں کرنا، ہم نے اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ہم ڈاکٹر صاحب کے ویژن کے مطابق کام کریں گے انشاءاللہ، اور اس کمیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے میں اپنا جو بھی کردار ہوگا ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور یہ واقعی ہی حقیقت ہے. یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے. انہوں نے اپنا یونیورسٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مزید یونیورسٹی کے لیے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، کیونکہ اوکاڑا کی اب یہ بیسٹ ترین زرعی یونیورسٹیوں میں اوکاڑا میں یہ گنی جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. سانگلہ ہل سے اپڈیٹ کریں گے. شاہکوٹ روڈ نزد ٹیوٹا کالج تیز رفتار 2 موٹر سائیکل میں تصادم. اطلاع پاتے ہی ریسکیو 1122 کا عملہ موقع پر پہنچا. حادثے میں ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا، جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا، جسے ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا. جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 40 سالہ یاسین کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمی میں 42 سالہ بہادر علی شامل ہے. ریسکیو عملے نے ضروری کارروائی کے بعد ڈیڈ باڈی مقامی پولیس کی موجودگی میں لواحقین کے حوالے کر دی ہے.